Oh, terlalu. Awal dulu dia. সম্মানিত উপস্থিতি, নগর ইসলামী কাফেলার উদ্যোগে 14তম ইসলামী মহাসম্মেলনে আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন উজানি রহমতুল্লাহ আলাইহির সুযোগ্য খলিফা মোহাম্মদপুর আল্লাহ করিম জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব শাইখুত তাফসীর আল্লামা খুরশিদ আলম কাসিমি সাহেব দামাত বারাকাতুহু। এই পর্যায়ে আপনাদের সামনে বিএসপি ইসলামী শিল্পী গোষ্ঠীর অন্যতম শিল্পী হাফিজ মুসাইদ আল বাহার আপনাদের সামনে একটি ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। नाते रसूल पाक का नाते रसूल पाक का मिसराह खूब तर नाते रसूल पाक का मिसराह खूब तर नाते रसूल पाक का मिसराह खूब तर या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर بوجهك المنير لقد نور القمر بوجهك المنير لقد نور القمر इंसान तो इंसान है इंसान तो इंसान है कहते हैं जानवर या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर بوجهك المنير لقد نور القمر بوجهك المنير لقد نور القمر दीदार मुस्तफा को ये दिल बेकरार था दीदार मुस्तफा को ये दिल बेकरार था और बारह जिनका हमें इंतजार था ओ बारह जिनका हमें इंतजार था उम्मत बरोज हशर कागे दिए झूम कर या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर بوجهك المنير لقد نور القمر بوجهك المنير لقد نور القمر মারহাবা ভাই মুসাইদ আল বাহারকে। সম্মানিত তাওহীদি জনতা, নগর ইসলামী কাফেলার উদ্যোগে আজকের 14তম বার্ষিক তাফসীরুল কুরআন মাহফিলের প্রধান অতিথি হিসাবে আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এই পর্যায়ে আপনাদের সামনে মহাগ্রন্থ
পীর রহমতুল্লাহ আলাইহির সুযোগ্য খলিফা মোহাম্মদপুর আল্লাহ করিম জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব শাইখুত তাফসীর আল্লামা খুরশিদ আলম কাসিমি সাহেব দামাত বারাকাতুহু, আল্লামা খুরশিদ আলম কাসিমি সাহেব দামাত বারাকাতুহু হযরতকে ওনার মহামূল্যবান নসিহত পেশ করার জন্য নগর ইসলামী কাফেলা তথা ঢাকা দক্ষিণবাসীর পক্ষ থেকে সবিনয় অনুরোধ করছি। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:
البركة مع أكابركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. आजादी अफकार से है उनकी तबाही, आजादी अफकार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फिक्र तदब्बुर का सलीका, रखते नहीं जो फिक्र तदब्बुर का सलीका। हो फिक्रे अगर खाम तो आजादी अफकार, हो फिक्रे अगर खाम तो आजादी अफकार, इंसान को हैवान बनाने का तरीका, इंसान को हैवान बनाने का तरीका। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, शहर में लगता नहीं सहरा से घबराता है जी, शहर में लगता नहीं सहरा से घबराता है जी। अब कहाँ ले जाके बैठो ऐसे दीवाने को हम, ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दी, तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। निहायत काबिल एहतराम मोहतरम सभापति, मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम, मुरब्बियान इज़ाम, बरादरान इस्लाम और दरालेर মা ও বোনেরা, মাহফিলে উপস্থিত স্নেহের আদরের ছোট কচি কাঁচা,
আল্লাহ পাকের দয়া অনুগ্রহ ফজল করম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সিলেট, গোলাপগঞ্জ, ঢাকা দক্ষিণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে নগর ইসলামী কাফেলার উদ্যোগে আয়োজিত আজকের তাফসীরুল কোরআন মহাসম্মেলনে রব্বুল আলামিন আমাদেরকে দ্বীনের নিসবতে, দাওয়াত ও তাবলীগের নিসবতে কোরআন মাজিদ এবং সুন্নাহ শরীফের নিসবতে উম্মতের উলামায়ে কেরামের জবান থেকে কিছু কথাবার্তা শুনবো এবং আমল করব। এই নিয়তে রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এখানে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন। তো আমরা বলিষ্ঠ কণ্ঠে একবার আল্লাহ পাকের শুকর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। আমি আপনাদের সামনে কোরআন মাজিদ থেকে একটি আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি। এবং পেয়ারা নবী হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছোট দুইখানা হাদিস শরীফ আপনাদের সামনে পাঠ করেছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার গোলামকে তৌফিক দান করলে তেলাওয়াতকৃত আয়াতে শরীফা এবং হাদিস শরীফ দ্বয়কে সামনে নিয়ে কিছু কথা আরজ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহুল আজিজ। আমাদের এই বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় হল বরকত কাকে বলে, বরকত, এবং কয় কারণে বরকত আসে আর বরকত নষ্ট হয় কয় কারণে। এটা হলো আমাদের এই বৈঠকের আলোচ্য বিষয়। বরকত কি জিনিস? বরকত বুঝেন না কথা? হ্যাঁ, কয় যে হুজুর বরকত পাইলাম না, বলেনি। আমার সাথে কথা বলতে হবে, আমার থেকে কথা নিতে হইলে কথা বলতে হবে। কি বলে? বরকত পাইলাম না। 3টা ছেলে লন্ডন থাকে, 2টা ইটালি থাকে, টাকা পয়সার বরকত পাইলাম না। কথা কয় না? জীবনের কোনো বরকত পাইলাম না, ব্যবসায় কোনো বরকত দেখি না, ছেলে পেলে উল্টা পাল্টা, কোনো বরকত নাই। এত টাকা ইনকাম করি, কই যে যায়, বরকত পাইলাম না। কথা কয় না? এরকম কথা বলে কি বলে না? বলে না ভাই? এই জন্য আজকের আলোচ্য বিষয় হইল যে বরকত জিনিসটা কি, কাকে বলে। বরকত আসে কয় কারণে, বরকত নষ্ট হয় কি কি কারণে। আলোচ্য বিষয়টা কেমন একটু মন খুলে বলুন তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা কঠিন না, দরকারি না। অন্য অন্য বিষয় আলোচনা করলে কার হয়তো দরকার হইতো, কারো দরকার না হইতো, কিন্তু আপনি এটা প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে এই চৌকিদার পর্যন্ত এই সবার এই জিনিসটা দরকার। নাম কি বলেন? কি বরকত। আমাকে হুজুরেরা কি বলে? মুতাআলার মধ্যে বরকত চাই না। কথা বলে মানে ইস্তেহাদি পড়ালেখা বরকত পাই না। কি বলে? কয় যে নেশাব শেষ করতে পারি না। বৎসরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়াই হোক, তাড়াহুড়া কইরাও কিতাব শেষ করতে পারি না, বরকত পাই না। কথা বলে কথা বুঝতেছেন নি? আগে এই প্রথম কথাগুলো বুঝতে হবে আপনাকে, তারপরে অন্য আলোচনা। প্রত্যেকটা মানুষের বরকতের দরকার। যুবক তার যৌবনে বরকত পায় না। আরে যেইখানে যুবক থাকবে তাগড়া, পাথর চাবাইলে মোমের মতো নরম হয়ে যাবে। আর ওইখানে যুবক মাত্র যৌবন শুরু হইল, এর ডায়াবেটিস।
কথা কয় না, এর কি বলে না? এই মাত্র যুবকের যৌবন শুরু হইল, ডায়াবেটিস। এখন যে কাজগুলো করার দরকার এগুলো করতে পারে না। কথা বলেন, যে কাজগুলো কি করার দরকার ডায়াবেটিকের কারণে এই কাজগুলো করতে পারে না, তো বরকত পায় না। আরেকটা মানুষের 80 বছর 85 বছর বয়স, মাশাআল্লাহ ওই সব কাজ ইজি ভাবে করতে পারে। ধরেন কথার কথা সুস্থতার বরকত। কিসের বরকত? সুস্থতা। আপনি যদি প্রতি 2 ঘন্টা পরে প্রস্রাব করানো লাগে, আপনার অবস্থাটা কি করুন আপনি? একে তো কাহি হবে, দ্বিতীয় হইল আপনার সময় নষ্ট হইল। কি রে ভাই, কি নষ্ট হইলো বলেন না? দেখা গেছে এই প্রস্রাবের জন্য বিমান মিস করানো লাগবে। মাত্র শ্বশুর বাড়িতে পথ দিছে বিবাহের বেল লেগে দৌড়ছে প্রস্রাবে। হ্যাঁ, অবস্থাটা কি আপনি বলেন? এই যে এখন শীতকাল, অনেক যুবক শীতে জবু থবু হয়ে যায়, জবু থবু। আমার আব্বা আলহামদুলিল্লাহ, আম্মা দুজন জীবিত আছেন, আলহামদুলিল্লাহ করে না। এই যে প্রচন্ড শীত গেছে কয়দিন, উনি এখন ঢাকাতে, আমার এইখানে মানে ওনার ছেলের এইখানে, আমার এইখানে আমি কেমনে বলি, আমি তো ওনার ছেলে, ওনার ছেলের এইখানে পাতলা জামা, ভিতরে পাতলা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে শীতের মধ্যে বসে রয়েছে। বাবা একটু ফুল হাতা গেঞ্জি কয়টা কিনে দিই, দরকার নাই। ঠান্ডা লাগে না? কয় না, এই ঠান্ডা আপনার কাছে আরাম লাগে। আপনারা আমার কথা বুঝতেছেন না? এটা কেন? আল্লাহ ওনার সুস্থতার মধ্যে বরকত দিয়েছেন। কথা কয় না? একজনের বিবাহ করছে 3 বছর হয়েছে। কয় বছর? ছেলে মেয়ে হয় না, অপারেশন। আরেকজনে বিবাহ করার 2 বছরের মাথায় আল্লাহ একটা ছেলে দিয়ে দিচ্ছে। এর জিন্দিগিতে আল্লাহ কি দিচ্ছেন বলেন না? একজনের ছেলে মেয়ে 8-10টা, একটা হিরোইনজি, একটা বাসের হেল্পার, আর একটা ঠেলা গাড়ি চালায়, আর একটা লেবার। এইভাবে আরেকজনের 3 ছেলে, একটা মুহাদ্দিস, আর একটা মুফাসসির, আর একটা মুফতি। কথা বলে না? আর 2টার জেনারেল লাইনে পড়াইছে, একটা ব্যারিস্টার আর একটা ইঞ্জিনিয়ার। তার মানে আল্লাহ তার ছেলেদের মধ্যে কি দিচ্ছেন? আপনারা কি আমার কথা বুঝতেছেন? কে কে বুঝতেছেন? জবাব করেন না। কে কে বুঝছেন হাতুড়ে দেখান। না না, আমরা তো আপনি সবাইটা রবে করে নিলাম, আপনারটা আপনি বলবেন। কি ভাই, কথা কি বুঝে আসতেছে? বরকতের তর্জমা করছেন ইমাম তাফসীর হযরত ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। বরকত মানে হলো বেশি হওয়া। বেশিটা কামিয়াতন হইতে পারে, কাইমিয়াতন হইতে পারে। মানে 1 টাকা 10 টাকা হয়ে গেছে, এটা হলো বেশি। আর এটা হলো 1 টাকা দিয়া আল্লাহ এত বরকত দিছেন, এই 1 টাকায় শেষ হয় না। হ্যাঁ, এটা বুঝেন নাই আপনি? কেমন কি বুঝছেন? বুঝছি 1 টাকা 10 টাকা, এটা হলো বরকত, এক অর্থ। আরেক অর্থ হলো 1 টাকা 10 টাকা হয় নাই, 1 টাকা 1 টাকায়, কিন্তু 1 টাকা দিয়ে 10 টাকার কাজ হয়েছে। হ্যাঁ, এটা হলো বরকত। যেমন আমার সারা না বুঝাইলে, আমার দিয়ে না বুঝাইলে বুঝবেন না। গতকালকে আসলে আল্লাহ হায়াত বাঁচা রাখলে আগামী মাসে আমার একটা সফর আছে বাইরে, যদি আল্লাহ নেন। এখন আমি এর জন্য কিছু লাগেজ কিনবো, লাগেজ টলি কি এখন চিন্তা করছি, টলিগুলা যেন সুন্দর হয়, ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে এগুলো এয়ারপোর্টে যাবে, একটু সুন্দর হয়। আর আমারও তো রুচি টুচি একদম খারাপ না। একটা ছোট ব্যাগের দরকার সুন্দর, একটা টলির দরকার সুন্দর। তো আমি পকেটে টাকা রাখছি আলহামদুলিল্লাহ। এখনো কয় টাকা আছে কইলে সুযোগে কোনটা গোটাকে জানি। এই জন্য আমি আর বললাম না পকেটে কয় টাকা।
যে এই কারণে আমার বাম সাইডে কেউ দাঁড়াইলে আমি সন্দেহ করি। কথা কয় না কেন? আমার বাম সাইডের দিকে আমি খুব খেয়াল রাখি, কারণ মাল হইলে এই সাইডে। আর যারা জানে এরা কি করে জানেন, আমার বাম সাইড থেকে হেড ধরার চেষ্টা করে, আমি সাইডে দেবে না। উদ্দেশ্য হলো বাম সাইড ধরে আমার কাবু করবে, আস্তে আরেকজনে বিসমিল্লাহ করে ঢুকাই দিবে। আমি এই জন্য বাম সাইড ওই সাইডে কারো সুযোগ দিই না। আর কোনো চালাক যদি এইখানে থাকে আপনি আইসা দেখেন, সুযোগ পাবেন না ইনশাআল্লাহ। তা আমি টাকা নিয়ে গেছি, ঠিকই আছে। বয়তুল মুকাররম মার্কেটে গেলাম গতকালকে, আসরের পরের ঘটনা। হ্যাঁ, আসরের পরের ঘটনা। আপনারা কি বিরক্ত হইতেছেন? বিরক্ত হয়ে আমি বরকত বুঝাইতেছি, যেমনি বুঝাইলে আপনারা বুঝে নিতেই তো, নাকি হাইফে একটা ওয়াশ করে দিব বুঝেন আর না বুঝেন। এখন ৮,০০০ কয় টাকা জানি বিল হয়েছে দোনোটা। আমি জানি না এই পাশের মাদ্রাসা হুজুরকে বেতন কত, এটা আমার জানা নেই। ৮,০০০ কয় টাকা বিল হয়েছে বুঝা লই। এখন আমরা তো মৌলবী মানুষ, আমাদের দিল ছোট, বেশি বড় না, এমনি সাহস বেশি, দিল ছোট। বুঝে না কথা? এমনি সাহস বেশি, দিল ছোট, বড় নেই। আচ্ছা মাফ করবেন, আমার ভুল হয়েছে। আমি আমার কি হিসাবে বলছি, অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের দিল বড় হইতে পারে, কিন্তু আমারটার কথা আমি বলতে আছি। নিজেরটা নিজে বললে বড় বললে হয়? হ্যাঁ, এই জন্য আমি বললাম না। আপনাকে বলে সেই নয়, লোকে যাকে বলে সেই নয়। আমার আপনাকে বলে সেই নয়, লোকে যাকে বলে সেই নয়। আমার আল্লাহ যাকে বলে সেই হয়। ছিলেন কেমন মিয়া? আপনাকে বলে সেই নয়, লোকে যাকে বলে সেই নয়। আমাকে এদেশের কত নেতার নেত্রীদের পাবলিকের জনগণে বলে না, অমুক নেতার চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র। আপনারা বলেন তো আসলে কি এদের চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র নেই? কথা কয় না? তাহলে আপনাকে বলে সেই নয়, লোকে যাকে বলে সেই নয়। আমার আল্লাহ যাকে ভালো বলে সেই হয়। কথাটা কি ভালো করে বুঝে আসছে? কার কার বুঝে আসছে দেখি হাতিটা দেখান তো। এই জন্য আমি বললাম না এই কথা যে আমার বিল সাহস বেশি, বিল ছোট। যা হোক খায়, আমি বিল দেওয়ার আগেই আরেকজনে দিয়ে দিছি। বুঝলেন? আরেকজনে আমি বিল দেওয়ার আগে আরেকজনে বিল দিয়ে দিছে কয় হাজার টাকা। বলেন না কয় হাজার? ৮,০০০ টাকা। আপনি বলেন একজন মাদ্রাসার ওস্তাদের ১ মাসের বেতন, তা আমার কি ৮,০০০ টাকা খরচ হয়েছে? টাকা বাড়ে নাই, কিন্তু এটা খরচ হয়নি। আমার জরুরত পুরো হয়ে গেছে, প্রয়োজন পুরো হয়ে গেছে, কিন্তু টাকা আমারটা রয়ে গেছে। এটাকে বরকত বলে। আরে কথা কয় কি বলে বলেন না? আরে আমি বলতেছি চট্টগ্রাম, আমি আপনাদেরকে সাদা সিধা মতো বরকত বুঝাইতে আছে। মনে চাইলে সামনে দাওয়াত দিন, নাহলে দিন, এত টেনশন নেই। সাদা সিধা মতো বরকত বুঝাইতে চট্টগ্রাম বলতেছি। তা আমারে ফোন করলো, আমারে না, ওই আমার খাদেমের ফোন করছে। কয় যে ওই যে মেঘনা ঘাট, ঢাকার থেকে বাইরে হইলে কাশপুর ব্রিজ পার হইয়া আপনারা বামে সিলেটের দিকে আসেন, আর সোজা মেঘনা হইয়া দাউদকান্দি হইয়া চট্টগ্রাম যায়। এই মেঘনা ঘাটের থেকে একজন রুই মাছ পাঠাইছে। কি? আর আমার মাছের দরকার আছে না নাই? ওর কথা বলে না। মাছের দরকার আছে কিনা? এই মাছ কিনতে কি পয়সা লাগবে না? এই যে মাছগুলো আসলো, পয়সাটা কি আমার খরচ হয়েছে না আরেকজনে দিছে? এটা করাইছেন কেটা? এটাতে বরকত বলে। কথা কয় এটা কি বলে? আপনি বলবেন আমরা আমাদের নেতাদেরও এরকম হয়, কিনুন লাগে না। ওর কথা কয়। আপনি বলবেন যে আমাদের চেয়ারম্যান সাহেবের এরকম কিনতে হয় না, অনেকে ফাটায়। আপনি বলবেন কাউন্সিলর সাহেবের জন্য এরকম অনেকে ফাটায়। কথা বলেন।
আপনি বলবেন মেয়র সাহেবের জন্য এরকম অনেকে পাঠায়, তো তো এখানেও বরকত আছে। আমি জানি না ওনারা বুজুর্গ কিনা, হইতেও পারে বরকত আছে, কিন্তু অনেকাংশে এটা এটা বরকত না, এটা ঘুষ। দেখছো কথা কয়? আরে অনেকাংশে এটা বরকত না, এটা কি বলেন না, কথা খুব বুঝবেন আপনারা। ঘুষ এক জিনিস, বরকত অনেক জিনিস, দুইটা দুই জিনিস। আল্লাহ বরকত, একটা মানুষের জিন্দিগি 80-90 বছর বয়স, এক খতম কোরআন শরীফ তার দ্বারা সম্ভব হয়নি। কথা কয়? এই পর্যন্ত একটা মুসলমান 80-90 বছর তার বয়স, এক খতম কোরআন শরীফ সে পড়তে পারে নাই। বলেন বরকতে সে? কথা কয়? ইমাম আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সম্পর্কে এসেছে, হযরত রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন ছেলে সন্তানদেরকে যে আমার ঘরের এই কোণার মধ্যে কোনো সময় গুনাহ করিও না। ঘরের কমপক্ষে কয় কোণা হয়? 4 কোণার এই কোণাতে কখনো গুনাহ করো না। কি লেগে? গুনাহ তো কোনো কোণায় করবে না, বাকি বিশেষ করে এই কোণায় গুনাহ করবে না। কি লেগে? আব্বু কেন? আমি এই জায়গায় বসে 5000 বার আল্লাহর কালাম খতম করেছি। সুবহানাল্লাহ। কয় হাজার বার? 5000 বার। আপনি বরকত দেখছেন কারে বলে? এটার নাম বরকত। কাজীউল কুযাত মুসলিম বিশ্বের প্রথম চিফ জাস্টিস হযরত ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, খলিফা হারুন রশিদের সময়ের, মামুন রশিদের সময়ের কাজী, চিফ জাস্টিস, প্রধান বিচারক সুপ্রিম কোর্টের, দুনিয়ার কাজ করতেন প্রতিদিন, আল্লাহ বিল্লাহ যা করার সব করতেন। ওই দিন আবার মামলা মোকদ্দমা এগুলো দেখতেন, এরপরও ডেইলি 200 রাকাত নফল নামাজ পড়তেন। এটারও বরকত বলে। কি বলে? আপনি আর আমি কয় রাকাত করি বলেন? সময় পাই না। কথা বলেন। আরে আমার কথা তো বুঝতেছেন, সবাই বুঝতেছেন? সময় পাই না আমরা। ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহ বললাম না, সব কাজ করার পরেও ডেইলি কত রাকাত নামাজ পড়তেন? কত রাকাত বলেন না? 200। দেখছেননি বরকত কার বলে? সুবহানাল্লাহ। আর আমরা 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারি না, ফজর পড়তে পারি না ঘুমের লেগা, জোহর পড়তে না ব্যস্ততার জন্য, আসর পড়তে পারি না কাস্টমারের জন্য, মাগরিব পড়তে পারি না অন্যান্য ঝামেলা, এশায় তো ঘুমে চাপ। বরকত কই? আল্লাহর কোন হুকুম আহকাম আমাদের দ্বারা পালিত হয় না, অর্থাৎ আমাদের জিন্দিগিতে কি নাই? বলেন না, কি নাই? আলহামদুলিল্লাহ। উলামায়ে কেরামকে দেখবেন শত ব্যস্ততার ভিতরে দিয়াও আউয়াবিন, চাশত, ইশরাক, তাহাজ্জুদ, কোরআন মাজিদের তেলাওয়াত, পানি এটা বন্ধ নাই। ছেলে মারা গেছে, ওইটা আপন জায়গায় ঠিক, পানিও আপন জায়গায় ঠিক। এই ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহের ঘটনা, ওনার ছেলে মারা গেছে। ছেলে, উনি তখন ইমাম আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহের শাগরিদ, বয়স্ক হয়ে পড়ছেন। তো ওনার ছেলে মারা গেছে। একজন আইসা বলছে, আবু ইউসুফ, ইয়াকুব, আপনার তো ছেলে মারা গেছে, জানাজা টানাজা হওয়ার দরকার। তো ওই যে শুনো, তোমরা জানাজা পড়াইয়া দাফন করে দিও, আমি যাইতে পারবো না, কারণ আমি গেলে আমার এই সবকটা নষ্ট হবে। আমি আর বিবি বেঁচে থাকলে সন্তান পাওয়া যাবে, কিন্তু ইমাম আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সবকার ক্লাসটা পাওয়া যাবে। ও ভাই, আপনারা আমার এই সাদা সিধা কথাগুলো কি বুঝতেছেন? আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে বুঝার তৌফিক দান, আমিন। এটারে বলে বরকত। এটারে কি বলে? বরকত। ইয়া আল্লাহ। ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহ এর ঘটনা কিতাবের মধ্যে আছে। ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহ, ওনার কাছে হযরত ইমাম শাফি রাহমাতুল্লাহ পড়বেন। ইমাম শাফি তখন ছাত্র, ইমাম মুহাম্মদের কাছে পড়বেন। ইমাম মুহাম্মদ তখন 2 মাদ্রাসায় পড়ান। কয় মাদ্রাসায়? 2 মাদ্রাসায় পড়ান। আছে না আমাদের অনেক হুজুর বিভিন্ন মাদ্রাসা পড়ায় না? এখন বিভিন্ন মাদ্রাসায় পড়ানো সহজ। যেমন আজকে আমি আল্লাহ ওয়াজ করে কয় জায়গায় করুন জানেন না আপনারা? আমি গুমর পাক করে দিই। এই জন্যই তো আমার মাগরিবের পরে দিছি, এই জন্য তো এখানে মাগরিবের পরে দিছি।
তার মানে আমি আরেকটা ওয়াজ করবো, এখান থেকে আমার মনে হয় কমপক্ষে 60 কিলো দূর হবে, 60 কিলো বেশি হবো। ওরে বাবারা এ আছে বুঝলেন। এখন ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাইহি ইমাম মুহাম্মদ রহমতুল্লাহ আলাইহিকে বলছেন যে হুজুর আমি আপনার কাছে অমুক কিতাবটা পড়তে চাই। ইমাম মুহাম্মদ রহমতুল্লাহ আলাইহি তখন 2 মাদ্রাসায় পড়াইতেন। কয় মাদ্রাসায়? ইমাম মুহাম্মদ রহমতুল্লাহ আলাইহি বলছেন বাবা তোমারে পড়াইবার মতো আমার হাতে সময় নেই, কারণ আমি 2 মাদ্রাসায় পড়াই। এখন যে আবার তোমাকে ভিন্নভাবে সময় দিবে এই সময় তো আমার কাছে নাই। বরকত কাকে বলে আমি তো বুঝাইতে আছি। ইমাম মুহাম্মদ রহমতুল্লাহ আলাইহি ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ বলছেন হযরত আমি একটা প্রস্তাব দিই। কই দাও। কই যে আপনি যখন এই মাদ্রাসা থেকে ওই মাদ্রাসায় যাবেন পড়াইবার জন্য ঘোড়ার তৈরা, আপনি ঘোড়ার উপরে বসে বসে আমাকে পড়াবেন, আর আমি ঘোড়ার পিছনে পিছনে দৌড়াইতে থাকবো অথবা সাইডে দৌড়াইতে থাকবো, আর দৌড়তে দৌড়তে আপনার কাছে সবকটা আমি পড়তে থাকবো। সুবহানাল্লাহ। আপনারা করবেন না? আপনি কি কথা বুঝছেন? কে কে বুঝছেন হাত তুলে দেখান। সময়ের বরকত आके मसरफ में कुनद पैदा पराए सी मजार, आके मसरफ में कुनद पैदा पराए सी मजार, काश नकदे वक्त हम मसरफे पैदा कुना दो, काश नकदे वक्त हम मसरफे पैदा कुना। টাকা পয়সা কেমনে খরচ করার লাগে বুঝি আমরা ভালো। লন্ডন থেকে টাকা আসলে বাড়ি করতে হবে বুঝি ভালো, ইটালি থেকে টাকা আসলে দোকান খরিদ করতে হবে বুঝি ভালো, ছেলে আর মেয়ের বিবাহের মধ্যে উল্টা পাল্টা খরচ করতে হবে বুঝি ভালো, মগর সময়টাকে কিভাবে হিসাব করে খরচ করতে হবে বুঝি না। কথা বলে না কেন? আগে মসরফ নি গুনাদ পয়দা বরায়ে সি মজার, काश नक़दे वक़्त हम मसरफ़े पैदा कुना दो, काश नक़दे वक़्त हम मसरफ़े पैदा कुना। बाकी अपने मुखल्लद অন্য লাইনের বরকত বুঝাইতে আছে। বাকি আপনি মুখল্লাদ স্পেনের একজন মুহাদ্দিস, হাদিসের কিতাবের মধ্যে ওনার রিওয়ায়াত আছে, বর্ণনা আছে। উনি স্পেন থেকে পড়ার জন্য বাগদাদে এসেছেন। হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কাছে পড়বেন। কার কাছে? আপনারা কি কথা শুনতেছেন? কার কাছে পড়বেন? ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কাছে পড়বেন। এই জন্য স্পেন থেকে বাগদাদ এসেছেন, আন্দালুস থেকে। এখন এইখানে আসার পরে উনি শুনছেন যে সরকার ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে পড়াইতে দেন না। কি লেগে দেন না? সরকার কোন মৌলবীরে যখন বুঝে যে মৌলবী সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করবে না, তখন এই মৌলবীকে নজরবন্দি করে। কথা কয়। যেমন কিছুদিন হাটাজারি হুজুর আহমদ শফি সাহেবকে নজরবন্দি করে রাখবে, কোথাও যাইতে দিত না। এরপরে হযরত জুনায়েদ বাবু নজরী দামাত বারাকাতুল্লাহ আলিয়াকে কোনদিকে যাইতে দিত না, নজরবন্দি করছে। এখন আবার কি 6-9 চিন্তা করে আবার সুযোগ দিছে। দেখছো কথা কয়? বুঝতেছেন না? আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নজরবন্দি করে রাখছে সরকার, পয়সা দেয় না। বাকি আপনি মুখাল্লাদ যখন এটা টের পাইলেন, হোটেলের মধ্যে উনি ওনার জন্য সিট বুকিং দিছে 1 বছরের জন্য। এখন উনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের সাথে দেখা কেমনে করবে? এই জন্য লাঠি একটা নিছে। লাঠি কি নিছে? এই বেটা তোমরা কথা বলো কেন? কি নিছে? লাঠি একটা নিছে। ব্যাগ নিছে একটা, ব্যাগ মাথা, বাটি নিছে। ধরেন এই হাঁটুর মধ্যে এখানে সেইখানে ব্যান্ডিজ বাঁধছে। ব্যান্ডিজ আসলে কিছু মানুষ যখন ভিক্ষা করার নিয়ত থাকে সুস্থ, তো ব্যান্ডিজ বাঁধে। কথা কয় না? ইচ্ছা কি তো পাও খোড়াইয়া খোড়াইয়া হাঁটে। দেখছেন না আপনারা? আমি কি এখন দেখাইতাম? আমি তো ছাত্র পড়াই, বিশ্বাস করে আল্লাহ, আমি তো ছাত্র পড়াই। এই জন্য ওই যে গজওয়ায়ে বনুল মুস্তালিক থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আসার সময়ে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা পিছনে রয়ে গেছেন। পিছনে হযরত সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল যে আসছেন,
হযরত আয়েশা সিদ্দিকাকে যে ঘুমের মধ্যে দেখছেন, ইন্না লিল্লাহ যে পড়ছেন, আয়েশা সিদ্দিকা বলছেন আমি শুধু তার মুখের থেকে ইন্না লিল্লাহ ব্যতীত তার কোনো শব্দ শুনি নাই। সে আইনা তার উটটাকে আমার সামনে শোয়া দিছে। একটা হলো পুরুষের জন্য শোয়ানো, আর একটা হলো মহিলার জন্য শোয়ানো। আমি যেহেতু মহিলা মানুষ, এই জন্য আমার জন্য উঠতে কি কম শোয়াইছে না বেশি শোয়াইছে? এটা কেমনে শোয়াইছে এটা আমি আমার ছাত্রদেরকে দেখাইছি। এই গতকালকে না পরশুর সবকে দেখাইবার পর বলা মানে এত খুশি হয়েছে, আল্লাহ হুজুরকে যাতায়াত খায়ের দান কর। আমি এখন কেমনে দেখাইতাম কেমনে ব্যান্ডিজ বানছে। আল্লাহ আল্লাহ আপনাকে আমাকে সবাইকে যাচাই খায় দান করুন। বাকি আমরা মোখাল্লা এই লাঠিটা হাতে নিয়া পদ্মেছে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের বাড়ির দিকে আর বলতেছে আজরুকুম আলাল্লাহ। তখনকার সময়ে ভিক্ষুকরা একটা স্লোগান দিত যে আমাকে দান করবে তার প্রতিদান কে দিবে? আজরুকুম আলাল্লাহ। এটা বলতে বলতে বাকি আপনি মুখাল্লা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের বাড়ির দিকে যাইতেছেন। জমিদারের বাচ্চা জনগণে মনে করে এই ভিক্ষুক, কেউ দেয় কেউ দেয় না। এই অবস্থা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের বাড়ির সামনে সবাই মতো ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল মনে করছেন এটা মনে হয় ভিক্ষুক। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি দেখা কিছু দেওয়ার নিয়তে বাসার ভিতরে গেছেন অথবা পকেটে হাত দিয়েছেন দেওয়ার জন্য। বাকি আপনি মুখাল্লাদ বলেন হুজুর আমি ভিক্ষুক ঠিক আছি, মগর এলেমের ভিক্ষুক। কিসের ভিক্ষুক? বলেন না কিসের ভিক্ষুক? তার মানে আমি আন্দোলন স্পেন থেকে এসেছি আপনার কাছে পড়ার জন্য। এখন আপনার কাছে পৌঁছতে দেয় না এটা আমি শুনছি, এই জন্য আমি একটা বেশ ধরছি যেন আসতে পারি। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলছেন বাবা ঠিক আছে কষ্ট করে আসছো, কিন্তু পড়ানো তো যাবে না, সরকার আমাকে শাস্তি দিবে। বাকি ইবনে মুখাল্লাদ বলছেন হুজুর আমি একটা প্রস্তাব দিই। দাও। আমি প্রতিদিন এইভাবে ভিক্ষুক সেজে আপনার দরবারে আসবো, আপনি আমাকে কিছু দেওয়ার নিয়তে বাসায় আপ ডাউন করবেন। একবার আসবেন আবার যাবেন, আবার আসবেন আবার যাবেন, ফাঁকে দিয়ে 2-4টা হাদিস আমাকে শুনাইয়া দিবেন। আমি প্রতিদিন এভাবে পড়বো আর মুখস্থ করবো, চলে যাব। এইভাবে 1 বছর হযরত বাকি ইবনে মুখাল্লাদ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কাছে পড়ে ইলমে হাদিসের সনদ বাগদাদের থেকে নিয়ে স্পেন গেছে। এটা আমি বুঝাইতে চাইছি আপনাদেরকে, এটা হলো জিন্দেগির বরকত। এই কথাটা কি আপনারা বুঝছেন? এখন এইগুলা বলে লাভ নাই, এই সমস্ত ওয়াজে কাজ হবে না। খাওয়া দাওয়ার মধ্যে বরকত। কিসের মধ্যে বলেন না? টাকা পয়সার বরকত, এটা আমাকে বেশি দরকার। আমি একজনকে বলছিলাম এটা বাবা এই নাবানা ট্যাক্সি ক্যাবে উঠছি, নাবানা ট্যাক্সি ক্যাবে উঠার পরে তখন আসলে পয়সা বেশি ছিল না, তো হিসাব করছো আল্লাহ তো এখন বরকত দিয়ে দিছে। কথা কয় না, তোর কথা কয় না। আল্লাহ কি দিছেন বলেন না, কি দিছেন? আল্লাহ বরকত দিয়ে দিছেন, এই জন্য এখন খরচ করতে অত বেশি কষ্ট হয় না। বললাম নাবানা ট্যাক্সি ক্যাবওয়ালারা বললাম বাবা তোর জন্য দোয়া করুম আল্লাহ যেন তোর জান্নাত দান করে, তুই আমার থেকে কয়টা টাকা একটু কম নে। সেরে কইলাম জান্নাত টান্নাতে আপনারা যাইয়েন, আমার কে আছে বুঝেন না? হ্যাঁ কি করল জান্নাত টান্নাত মানে বেহেশতে আপনারা যাইয়েন, আমার টাকা দেন। আমি এতক্ষণ যে বরকতের ওয়াজ করি এটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে না। টাকার বরকতের ওয়াজের দরকার, কথা কয়। খানার বরকতের দরকার, খানার বরকতের ওয়াজের দরকার, টাকার বরকতের ওয়াজের দরকার, এটা হইল দরকার। এখন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঘটনা বলছেন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা, এটা একদম ছোট্ট কিতাব আছে, হযরত শেখুল হাদিস জাকারিয়ার ফাযাইল সাদকাত আমালুল বিদাস। হযরত আবু হুরায়রা 2-4 দিন উপবাস, মাদ্রাসায় সোফার ছাত্র হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা হাফেজ হাদিস, ঠিক আছে নি? সবচেয়ে বেশি রিওয়ায়াত ওনার থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন 2-4 দিন পর্যন্ত খাইতে পারি না, হাইজে ক্ষুধা লাগছে। তো এশার পরে হবে অথবা জোহরের নামাজের পরে হযরত আবু হুরায়রা পায়চারি করতেছেন মসজিদের নববীর বাইরে। উদ্দেশ্য হলো কেউ দেখা আমাদের বলবে গুরুকা চলো খানা খাই।
কিছু মানুষ দেখবেন আপনি দোকানে যখন চা খেতে বসেন টাকা নাই খাওয়ার জন্য ওকে ঘুরে কথা কয় না। আপনি যদি বলেন কি এই বলিস বাপ চা খেবেনি, বলে খাইলে তো একটু ভালোই হয়, ওর কথা কয় খাইলে তো একটু কি হয় ভালোই হয়। তো এইভাবে এইভাবে চলে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি এই নিয়তে মসজিদ নববীর থেকে বের হয়েছি। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি হযরত সিদ্দিক আকবর বের হলেন, সালাম দিলাম। আবু বকর সিদ্দিককে মাসালা জিজ্ঞেস করলাম। আবু বকর সিদ্দিক সালামের উত্তর দিলেন আর মাসালাও বললেন। আসলে আমার উদ্দেশ্য হইল এই ফাঁকে দিয়া মনের অজান্তে যদি বইলা ফেলায় চলো বাসায় চলো খাইবেনি, চলো একটু বাসায় চলো আমার সাথে খাইও। মগর আবু হুরায়রা সালামের উত্তর দিলেন আর মাসালার উত্তর দিলেন, মগর খানার কথা আর আমারে বলে না। এতে বুঝলাম আবু হুরায়রা হযরত সিদ্দিক আকবরের ঘরেও খানা নাই। আবু বকর সিদ্দিকের ঘরে কি নাই বলেন না, কি নাই? দো জাহানের বাদশাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শ্বশুর, শ্বশুরের বাড়িতে খানা নাই। কিছুক্ষণ পরে আরেক শ্বশুর বাইরে এলেন, ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। ওমরকে সালাম দিলাম, মাসালা জিজ্ঞেস করলাম, সালামের উত্তর দিলেন, মাসালাও বললেন। মগর চলে গেলেন, আমাকে যাওয়ার জন্য বলেন নাই। এতে বুঝলাম ওমরের বাসায়ও খানা নাই। ঠিক আছে নি? হ্যাঁ, এবারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বাইরে, হুজুরকে দেখে আমি সালাম দিলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাকে দেখে মুস্কি হাসি দিয়েছেন। অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বুঝছেন আমার উদ্দেশ্যটা কি। আমি এইখানে বলি এই কথাটা যে নেতায় বুঝতে হয় কর্মীর প্রয়োজনটা কি। কথা কয় না কেন? নেতাদের বুঝতে হয় দেশবাসীর প্রয়োজনটা কি। কথা কয় না? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বুঝছেন আবু হুরায়রা আসলে ঘুরে কেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হযরত জুলাইবি আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দেখে বলছেন, জুলাইবি বিবাহ করবে না? জুলাইবি বলছেন, হুজুর আমার কাছে বিবাহ দিবে কে? আমি গরিব মানুষ, কালো মানুষ, আমার সামাজিক অবস্থান নাই, কে আমার কাছে বিবাহ দিবে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম চুপচাপ। তার মানে হলো ভিতরে ভিতরে মেয়ে খোঁজ করতে আছে। কথা কয় না? যখন আমি বললাম হুজুর আমার কাছে কে বিবাহ দিবে, হুজুর ভিতরে ভিতরে মেয়ে খোঁজ করতে আছে, কোথায় মেয়ে পাওয়া যায়। দেখছেননি নেতা যিনি, পয়গম্বর যিনি, উম্মতের কর্মীদের বিবাহের খবর রাখতে হয়। আরে কথা কয় না, বুঝেননি? কি বুঝেন আল্লাহ ভালো। কোন নেতার পিছনে ঘুরতে আছেন আপনারা আল্লাহ ভালো, কিচ্ছু বুঝেন এই ফকিন্নির পোলা নেতারা। কথা কয় না কেন? এই ফকিন্নির পুলির নেতারা কিচ্ছু বুঝেন, নিজেরটা সারা জনগণ আর জাতি কিচ্ছু বুঝেন। এই যে পেঁয়াজের দাম এত বাড়লো, এদের কোনো মাথা কামানি আছে? আর উল্টা মিথ্যা কথা বলে, আমি আইসি পেঁয়াজ খাই না কয়দিন। আপনি কোন এত বড় ডাকাইতে যারা ৯৬,০০০ টাকা একটা বালিশের দাম ধরে, এরা বলে পেঁয়াজ বাদে চল। দেখছো, এরা কথা বুঝে না। আমি বুঝি চিল্লাইতাম, এই বয়সে মানে চিল্লাইতে পারে। ছোট মোটো কথার ভিতরে যে আপনারা না বুঝেন আমি কি করব। জুলাইবি আনসারীকে হুজুর বললেন, জুলাইবি বিবাহ করবে না। জুলাইবি বলছেন, হুজুর আমার কাছে কে বিবাহ দিবে? আমার তো এরকম পরিচিতি নাই, চেহারা সুন্দর নাই, মাল সম্পদ নাই। হুজুর চুপচাপ। তৃতীয়বার কিছুক্ষণ পর হুজুর জিজ্ঞেস করেন, জুলাইবি বিবাহ করবে না? জুলাইবি বলছেন, হুজুর আমার কাছে কে বিবাহ দিবে? আমার কাছে তো অত টাকা পয়সা নাই, চেহারা এত সুন্দর না, বংশী বাবু অত উন্নত না, পরিচিতিও নাই, কে আমার কাছে মেয়ে দিবে? হুজুর বলছেন, জুলাইবি অমুক আনসারী চৌধুরীর কাছে যাও, তার একটা মেয়ে আছে, আমার সালাম বলবা আর বলবা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন তোমাদের মেয়েটাকে আমার কাছে বিবাহ দিবে। দেখছেন নি কই পাঠাইতে আসে। এটা আমি ঘটনা বলার উদ্দেশ্য না, আমার উদ্দেশ্য হইল যে নেতা এগুলা খেয়াল করার লাগে। কথা কয়, কারণ আমি যদি জুলাইবির ঘটনা দিয়ে শুরু করি তো ওয়ারশাস হয়ে যাবে, বরকত পাবেন না আপনারা। এই জন্য এটা থোল ওইখানে, আবার বরকতের কথা শুনে।
আল্লাহু আকবার। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সালাম দিলাম, হুজুর সালামের উত্তর দিলেন। হুজুর বুঝে ফেলছেন আবু হুরায়রা ঘুরে ফিরে করে কেন। আপনারা বুঝলেন না? এই যে এখানে গোলাপগঞ্জ বাজারে যখন আমি গাড়িটা থামাইছি, এই ২-৪টা মানুষ আমার গাড়ির কাছে ঘুরে ফিরে করতেছে, আমি এটা বুঝি না কি লেগে লেগে না তো ফাঁকে ফাঁকে আর দেখানো লেগে না। এরা কি আর আমার চিনে নাকি? এরা তারা আমার চিনে না কি লেগে মাল লেগে কি লেগে। তা আমি ফাঁকে ফাঁকে আবার মজাক করি। আমি ওই যেখানে আমি জুমা পড়াই মোহাম্মদপুর বাসিস আল্লাহ করিম যা আমার যখন আমি নামি বিশ্বাস করেন 10-20টা ভিক্ষুক সিরিয়াল ধর, আমি আবার মজাক করি, আমি এই এলাকাতে নির্বাচন করুন, তোরা কি আমার ভোট দিবি? ভোটার নেই অনর্থক হুজুর দিব দিব দিব। তো আমি বলি যে ভোট দেওয়া লাগবো না, তোর পয়সা নেই। মজাক করতে আসি না। আল্লাহু আকবার। সাহাবা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বুঝে ফেলেছেন আবু হুরায়রার ক্ষুধা লাগবে। হুজুর বলছেন, আবু হুরায়রা চলো মসজিদের অবধি চলো। মসজিদে আসার পরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বিবিদের কাছে খবর পাঠাইলেন। আল্লাহু আকবার। সব বিবির ঘরের থেকে খোঁজ করে এক পেয়ালা দুধ পাওয়া গেছে, এক পেয়ালা দুধ। তো জাহানের বাদশার সব বিবির ঘর মিলাইয়া কি পাওয়া গেছে? কয় পেয়ালা? আর আমল হইরার একজনের বাসার ভিতরে এই পরিমাণ টাকা কথা কয় না। দেখছ এতে এত টাকা পাইছে কই? এগুলো হলো আপনার টাকা, আমার টাকা। তিনজনে পেয়েছেন আপনারা। এই যে এত টাকা সে পাইলো, এ যখন বিরোধী দল ছিল এই বিড়িতে বিড়ি, সরকারি দলে যাওয়ার সাথে সাথে এখন সে ব্যাংক সন্তান। কি জানে আগে ভারতের মারুতি গাড়ি যাচ্ছে, মারুতি গাড়ি 3 লাখ টাকা দাম, এখন 3 কোটি টাকা দাম। কথা কয় এত টাকা সে পাইছে করে। ইকবালে কই পাইছে শুনালয় আমি জানি। ডক্টর ইকবাল মরহুম বলেন এত টাকা কই পাইছে আমি জানি। কই পাইছে? মাইকা দেবে একদিন এক রন্দজি রকনে কাহা, মাইকা দেবে একদিন এক রন্দজি রকনে কাহা, হায় হামারে শহর কা ওয়ালি গদায়ে বেহায়া। আমি একদিন সরাইখানার মধ্যে ছিলাম রাত্রে। কোথায়? মুসাফির খানার মধ্যে। একদিন এইখানে মুসাফির খানা আমি মেহমান দিছি, কবি মানুষ তো বলতে আছে। তখন এইখানে কি বলা হয়েছে রসিক, এক রসিক আমাকে বললো কি জানো, আমাদের শহরের এই যে গভর্নর, মেয়র, কাউন্সিলর, মাফ করবেন দেশের এমপি, মন্ত্রী, এগুলা নির্লজ্জ ফকির। এগুলো ফকির, নির্লজ্জ ফকির। তার মানে নির্লজ্জ ফকির মানে কি? আপনারা মাফ করবেন, দেখবেন এগুলা এই ভিক্ষুকের থেকেও চাঁদা খায়। আর কথা কয় না কেন? আপনাকে চাঁদা খায়। আপনি ভিক্ষুকরা জিজ্ঞেস করে দেখবেন কি রে কি অবস্থা, তো কি আর অবস্থা, চাঁদা দেওয়া লাগে। আরো চাঁদা দেন তো দেন না, যে বাসি সুইচাল দিয়ে যাইতে আছে এগুলারই কথা কয়। আর আমার মসজিদটা তো একদম রোডের মাঝখানে। मायका दे में एक दिन एक रंजीर ने कहा, हाय हमारे शहर का वाली गदाए बेहया। निर्लज्ज फकीर ताज पहनाया है किसकी बेकुलाही ने उसे, ताज पहनाया है किसकी बेकुलाही ने उसे, किसकी उरियानी ने बख्शे है उसे जुर्रे कबा। आए हाय रे শীতের কত কাপড় এদের, গরমের কত কাপড় এদের, ঠিক না বেদে? আর গরিব মিসকিন মানুষগুলো আর শীতের থেকে বাঁচার জন্য পাতলা কম্বল পায় না। তোর কাছে এত কাপড় করতে আসলো, এর কাছে কাপড় নাই করতে গিয়ে ওই যে ওদের টাকা, ওর টাকাগুলো চুরি করে তুই নিজে কাপড় কিনছ। মাইকা দে মে ताज पहनाया है किसकी बेकुलाही ने उसे, किसकी उरियानी ने बख्शी है उसे जर्रे कबा। अरे भाई पता कुछ ना रे मोबाइल रे, उसके आबे लालगों की खून दहका से कशीद,
उसके आबे लालगू की खून देहता से कशीद, तेरे मेरे खेत की मिट्टी है उसकी कीमिया, तेरे मेरे खेत की मिट्टी है उसकी कीमिয়া। তুই মোবাইলে টাকা ঢুকে আস, এর একটা অংশ ওদের ওই খেলে চলে যায়। কথা কথা বলে না কেন? তুই মোবাইলে টাকা ঢুকাস, একটা অংশ এইখানে চলে যায়। তুই তোর বিদ্যুতের কার্ডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ঢুকাস, ওই এখানে একটা অংশ এখানে চলে যায়। কথা কয় না কেন? তুই যা খরিদ করস ব্যাটের একটা অংশ এখানে চলে যায়, যায় কি যায় না? तेरे मेरे खेत की मिट्टी है उसकी कीमिया, उसके नेमत खाने की हर चीज है मांगी हुई, उसके नेमत खाने की हर चीज है मांगी हुई, देने वाला कौन है मर्दे गरीबो बेनवा, देने वाला कौन है मर्दे गरीब बेनवा। দেখবেন শোকেসের ভিতরে ইটালির জিনিস, শোকেসের ভিতরে লন্ডনের জিনিস, শোকেসের ভিতরে আমেরিকার জিনিস। এবার আমেরিকা থেকে আনছি এটা, এবারে লন্ডন থেকে এটা আনছি, এবারে ইটালি থেকে এটা আনছি। আমি বলবো ফকিন্নের ভোলা, তোর বাপের টাকা দিয়ে আনস নাই, জনগণের টাকা দিয়ে আনছ। उसके नेमत खाने की हर चीज है मांगी हुई। বিলাসবহুল বাড়ি, বিলাসবহুল গাড়ি সব জনগণের পয়সা। उसके नेमत खाने की हर चीज है मांगी हुई, देने वाला कौन है मर्दे गरीबो बेनवा। এবার ইকবাল কি বলেন শেষে শুনেন, मांगने वाला गदा है सदका मांगे आखराज। মৌলবীকে দোষ, মৌলবীরা সদকা উসুল করে, মৌলবীদের দোষ, মৌলবীরা যাকাত উসুল করে। সদকা মৌলবীরা নিজেদের জন্য নয়, গরিব ছাত্রদের জন্য। যাকাত মৌলবীরা নিজেদের জন্য নয়, গরিব ছাত্রদের জন্য। তোরাদের ট্যাক্স উঠা গরিবদের জন্য নয়, উল্টা গরিবদের থেকে ট্যাক্স উঠে তোরা নিজেরা খাস। মাংনে ওয়ালা গাদা হয় সদকা মাঙ্গে আখরাজ। যত জনে চায় সবাই হলো ফকির। मांगने वाला गदा है सदका मांगे या खराज, कोई माने या न माने मीर सुल्तान सब गदा। मानुक আর না মানুক, যারা চায় তারা সবাই ফকির। কেউ আল্লাহর ফকির, কেউ নিজের জন্য ফকির। আমি বুঝাইতে পারতেছি না, আমার অযোগ্যতার কারণে আমি বুঝাইতে পারতেছি না। আপনাদের যোগ্যতা দিয়া আপনারা বুঝার চেষ্টা করেন। সব বিবিদের ঘর খুঁজ বেড়া দুধ বেশি কদ্দুর বলে না, কদ্দুর পাইছে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আমি মনে মনে খুশি। এক পেয়ালা দুধ আমি আবু হুরায়রার পেটে একটা দুধ, এক পেয়ালা আর পেটও একটা, অসুবিধা নাই, চলবো। মগর মুশকিল হলো হুজুর আমাকে বললেন, আবু হুরায়রা আমার মাদ্রাসার যত ছাত্র আছে সবাইকে তুমি এটা দাওয়াত দাও। আমার মাদ্রাসার যত ছাত্র আছে সবাইকে তুমি দাওয়াত দাও। সোফা নামক মাদ্রাসার সব ছাত্রকে দাওয়াত দাও। আবু হুরায়রা কি বলেন শুনেন। আবু হুরায়রা বলেন, আমার কলিজার পানি শুকিয়ে গেছে। কি লেগে কলিজার পানি শুকাইছে আমাদের আবু হুরায়রা? আবু হুরায়রা বলেন, আমার বুঝতে আর বাকি নাই, কারণ যাদেরকে আমি দাওয়াত দিব আসার পরে হুজুর আমাকে বলবেন তুমি আগে এদেরকে দাও। ক্ষুদে লাগতে বেশি আমার, দিব আগে এদেরকে, আমি খাবো পরে। এই টেনশন ঢুকছে, থাকে না না থাকে। এই সমস্ত ওয়াজ আমার কান্না আসে না, আমার কাছে এই মজা লাগে। অনেকে ওয়াজ করতে বেশি খুব কাঁদে না, আমার কান্না আসে না। যদি কোনো সময় আসে সুবিধা আসে, সবাই সামনে কান্না আসে না। আল্লাহ ঘন ঘন মারতেছে। এইখানে মাইক মসজিদ কাছে আছে না? আচ্ছা ঠিক আছে। হুজুরটা কি করেন যে আমার যেটা কাছের মসজিদ আপনারা এটার উত্তর দিব। আমি তো আর মুক্তি সাহেব না। আল্লাহু আকবার দোস্ত, আল্লাহু আকবার বলছে তো আমি পারতেছি।
কে বড়? আর বলেন না কে বড়? দূরে আর কাছে একটা হলো ফতু আর একটা হলো তাকওয়া। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام محمود دوستو আবাব আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সবাইকে কি দিলেন? দাওয়াত দিয়েছেন। সবাই আসছেন। এবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন বিসমিল্লাহ বলে ডান দিক থেকে খাওয়ানি আরম্ভ করো। আচ্ছা আবু হুরায়রা বলেন আমি খাওয়ানি আরম্ভ করছি, খেয়াল করেন। এখন আবু হুরায়রা এদেরকে দুধ পান করান, সাহাবায়ে কেরামকে, মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে, আর একজনকে খাওয়ান আর পেয়ালার দিকে তাকান। আবার হুজুরও মজা লইতে আছেন, আবু হুরায়রা চেহারার দিকে তাকান আর মুসকি মুসকি আসে। কথা কয় মানে হুজুর বুঝাইতে যেতেছেন বেটা খাওয়া কিনে, তুই তো টেনশন করিস না। বাকি পয়গম্বরী মাকাম আর সাহাবিয়তের মাকাম বেশ কম আছে না ভাই? কথা কয় না? উলামায়ে কেরাম বলছেন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সবচেয়ে বড় মাকাম আর স্তর হলো সিদ্দিকিয়তের স্তর। এই সিদ্দিকিয়তের স্তরে আর নবুয়তের স্তরে পার্থক্য কোথায়? উলামায়ে কেরাম বলছেন সিদ্দিকিয়তের মাথা যেখানে, মাথা সিদ্দিকিয়তের মাথা যেখানে, নবুয়তের পাও এখান থেকে শুরু। যেখানে আপনারা শুনছেন ওই যে গারে সুরের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক পেরেশান, ঠিক নেই? কথা কয় না? হযরত আবু বকর সিদ্দিক বলছেন হুজুর ওরা যদি একটু পায়ের দিকে তাকায় আমাদেরকে দেখে ফেলবে। হুজুর কি বলছেন? আবু বকর মা যন্নুকা বিইসনাইনি আল্লাহু তাআলাহুমা। আবু বকর ওই দুইজনের ব্যাপারে তোমার কি ধারণা যে দুইজনের তৃতীয় জন আল্লাহ? কথা কয় না? এটা হইল পয়গম্বর স্তর। তাহলে আবু হুরায়রা সাহাবী, পয়গম্বর আপনার গোলাম। আবু হুরায়রা বারবার তাকান এইদিকে, হুজুর মুস্কি মুস্কি হাসেন। সবাইকে খাওয়ারই শেষ হয়ে গেছে। এবার হুজুর বলছেন আবু হুরায়রা তুমি পান কর। দুধ কত দূর বলো না, কত দূর? এক পেয়ালা দুধ ধরেন আধা কেজি, ধরেন 1 কেজি। এখন 60, 70, 80 জন চাই হোক সবাই পান করছে। বাপখানি এমন যদি ওই দিন সারা দুনিয়া সবাইকে পান করাইতো শেষ হইত না। এটার নাম বরকত। এটার নাম কি বলেন না? বরকত। এবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন আর তো কেউ নেই নাই, তো আবু হুরায়রা এবার তুমি খাও। আমাকে নেতারা হইলে কি করতো? প্রথম ডাক্তারে বলতেন যে আগে আমার দে, আমি খাই। কথা কয় না? কিন্তু পয়গম্বরী মেজাজ দেখছেন আপনি। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কওমি মাদ্রাসার উস্তাদরাও যখন দেখে মাদ্রাসার খানার সমস্যা, আগে ছাত্রদেরকে খাওয়ায় তারপর হুজুর দেখায়। আলহামদুলিল্লাহ আপনি এদের কাছে দেশের নেতৃত্ব দিয়ে দেখেন না, ইনশাআল্লাহ দেশের মানুষকে দেওয়ার পরে তারপরে এরা ভোগ করবে, এর আগে ভোগ করবে না। কথা কয় না? আপনি বিশ্বাস করেন, আপনি দিয়ে দেখেন না। অন টেস্ট বলে আপনি একবার ট্রাই করেন না, কিন্তু এটা আপনারা করবেন না। আল্লাহু আকবার। দোস্ত এটাকে বলা বরকত।
খন্দকের যুদ্ধে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ক্ষুধার্ত, সাহাবায়ে কেরাম ক্ষুধার্ত। সাহাবায়ে কেরাম আয়েশা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সামনে পেটের কাপড় উঠাইয়া দেখান, হুজুর দেখেন পেটের মধ্যে পাথর বাঁধছি, এখন কেমনে বুঝাবেন? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য নিজের পেটের কাপড় উঠাইছেন, দেখাইছেন আমার পেটের মধ্যে 2টা পাথর। সাহাবীদের পেটে কয়টা করে? হুজুরের পেটে কয়টা? কি বুঝলেন? নাকি আমার নেতাগো মতো হুজুরের বাপ ধরছে? কথা কয় না। আরে সুবহানাল্লাহ, কি বাপ ধরে! সারা রাত মদ টানছে, এখন সামনে নির্বাচন, টুপি টাপি মাথার দিয়া জুমার মসজিদের সামনে সারিতে দাঁড়াইছে। কথা কয় না। যার যেমনি বুঝানো দরকার যেমনি বুঝায়। কালকে ঢাকা শহরের ভিতরে বয়ান হয়েছে আমার, ঢাকার ভিতরে, ঢাকার ওই এলাকার এমপি ওয়াজ করছে আমার আগে, কবরে যাইতে হবে। কই যাইতে হবে? কথা কয় না। এ ওয়াজ করতেছে, কই যাইতে হবে? এরপর হইলো আমার ওয়াজ। আমি বললাম যে আলহামদুলিল্লাহ, আজকের আলোচ্য বিষয় আমার আর নির্ধারণ করতে হয় নাই, আমার ভাই এমপি সাহেব নির্ধারণ করে দিয়েছে কবরে যাইতে হবে। কথা কয় না। এখন কবরে কি আওয়ামী লীগ হয়ে যাবো, বিএনপি হয়ে যাবো, জাতীয় পার্টি হয়ে যাবো, না অন্য কিছু নিয়ে যাবো? কথা কয় না। এইটার উপরে ওয়াজ শুরু হয়েছে, পাবলিকে খাইছিনি ধরা। ওই যে কোন ওয়াজ করবো এটা টেরে ভাই না, মনে করছে এত ওয়াজ করে বলার এই ওয়াজ ধরেন আর কেউ নেই। আপনারা আমার কথা বুঝেন না। হুজুরের পেটের মধ্যে পাথর 2টা দেখলেন, অস্থির হয়ে গেছে যাবেন, বিছেন বাড়িতে দৌড় যাইয়া বলে বিবি খানার কিছু আছে কি যে? হুজুরের পেট দেখছি আমি, আমার মাথা ঠিক নেই। যাবেন বিবি বলছিল, আমার স্বামী ছোট্ট একটা বকরির বাচ্চা আছে, আর 2-3 কেজি আটা আছে, হুজুরের সাথে 2-4 জন আসবে, আপনি একটু দাওয়াত দেন, হুজুরকে একটু খানা খাওয়াই। যাবের গিয়া হুজুরকে আসতে কানে কানে বলছেন, হুজুর আমার বিবির একটা বকরির বাচ্চা আছে, আর 2-3 কেজি আটার গুড়ি আছে, সাথে আপনি 2-4 জন নিয়ে যাবেন, একটু খানা খাবেন, বিবি দাওয়াত দিছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিৎকার দিয়ে বললেন, সাহাবায়ে কেরাম জাবেরের বাড়িতে তোমাদের সবার দাওয়াত। চিৎকার দিয়ে আল্লাহু আকবার বলেন। আমাদের নেতাদেরকে যদি এরকম দাওয়াত দিত, নেতারা বলতো কি জানেন না, তোরা একটু বস আমি আইতাছি। কথা কয় না, তোরা একটু বস আমি আইতাছি। তো কই যাবেন স্যার? কয় না, একটু আইতাছি। হুজুর কি বলছেন? জাবেরের বাসায় তোমাদের সবাই দাওয়াত। এটা শুই না, জাবেরের মাথা নেই। জাবের দিছে বাড়িতে তো কি কই যে শুনো, বেজার লাগছে তো। কি বেজার লাগছে? আমি হুজুরের শুভেচ্ছা দাওয়াত দিছি, আর হুজুর সবাই মধ্যে দাওয়াত ঘোষণা করে দিছি। জাবেরের বিবি দাওয়াত কি আমরা দিছে না হুজুর দিছি? করবেন না, এই কথাটা কি বুঝছেন আপনারা? জাবেরের বিবি বলছেন যে দাওয়াত কি আপনি দিচ্ছেন না হুজুরে দিছে সবাই? হুজুরে দিচ্ছেন সবাই। তাহলে হুজুরের মেহমান, আমরা টেনশন কি? হুজুর আমাদের মেহমান, আর অন্যরা হুজুরের মেহমান। আরে কথা কয় না। হুজুরের মেহমান নাই কারণ ব্যবস্থাটা আমাদের কাছে আছে, আর অন্যরা হুজুরের মেহমান। হুজুর বুঝবেন, মেহমান বুঝবে, আর হুজুরের আল্লাহ বুঝবে। আমাকে টেনশন দিয়ে এই জাবেরের বিবি, আরে জাবের এসে বিবি আমার এত টাকা হয়ে গেছে, আমি এগুলো কিছু করবো, মাথা ঠিক নেই। জাবেরের বিবি কি কয় শুনবেন? জাবের বিবি কয়, হ্যাঁ টাকা হয়ে গেছে, আপনার কি করবেন মাথা ঠিক নেই, এটা একটু টেনশনের বিষয় হলো। আপনি এগুলো গরিব, মদিনার গরিবদের মধ্যে বন্টন শুরু করেন, দেখবেন টেনশন চলে যাবে। মদিনার গরিবদের মধ্যে বন্টন শুরু করে দেন, দেখবেন টেনশন চলে যাবো। হযরত জাবের বলেন, বিবি এরকম একটা সুন্দর কথা তুমি আমারে কইলা, সকাল থেকে জোহর পর্যন্ত 6 লক্ষ টাকা আল্লাহর রাস্তায় দান করছে। কয় লক্ষ টাকা? এবার আইসা বিবির হাতের মধ্যে চুমা দিয়া কয়, বিবি মাশাআল্লাহ তোমার মাথায় এত বুদ্ধি, আল্লাহ তোমার হায়াত দারাজ করুক। বিবির হাতে চুমা দেয়। বিবি দেখছেন কেরকম, স্বামী দেখলেন কেরকম। तुम हो आपस में गज़बनाक, वो आपस में रहीम। तुम हो आपस में गज़बनाक, वो आपस में रहीम। तुम खताकार खताबे, वो खता पोशो करीम। মৌলবী মারামারি,
সাহাবি সাহাবি গলাগলি কথা কয় না, মৌলবি মারামারি, সাহাবি সাহাবি গলাগলি আর কোলাগুলি কথা কয় না। तुम हो आपस में गज़बनाक, वो आपस में रहीम, तुम खता कारो खता भी, वो खता पोशो करीम। चाहते सब है कि हो ओ जे सुरैया पे मकीम, चाहते सब है कि हो ओ जे सुरैया पे मकीम। पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम। যাও এই সবাই হযরত জাবের এখানে খাইছেন, যে কয়জন 200-300 জন সাহাবী তখন ছিল সবাই খাইছে, এরপর খানার বরকত শেষ হয় নাই। এটারে কি কয় গন্ডা? আসলে দোস্তরা সময় লাগে, হাতে সময় কম, বরকত 4 কারণে আসে। কয় কারণে? এই কয় কারণে? যেটা আজকের বয়ানের মূল কথা, বরকত 4 কারণে আসে। 1 নম্বর, আপনি যদি মুত্তাকি হন আল্লাহ আপনার জিন্দেগিতে বরকত দান করবেন। আপনি যদি কোনো আল্লাহ ওয়ালার সহবতে থাকেন, কারণ আল্লাহ ওয়ালার সাথে আপনার ভালো সম্পর্ক থাকে, ইনশাআল্লাহ আপনার জিন্দেগিতে বরকত আসবে। 3 নম্বর, আপনি যদি আল্লাহর জিকির বেশি বেশি করেন, ইনশাআল্লাহ আপনার জিন্দেগিতে সব লাইনে বরকত আসবে। 4 নম্বর, আপনি বেশি বেশি দোয়া করবেন অথবা আল্লাহ ওয়ালাদের দ্বারা দোয়া করাবেন, ইনশাআল্লাহ আপনার জিন্দেগিতে বরকত আসবে। ওয়ালা আন্না আহলাল কুরা আমানু ওয়াত্তাকাউ লাফাতাহনা আলাইহিম বারাকাতিন মিনাস সামাই ওয়াল আরদ ওয়ালাকিন কাযযাবু ফাআখাযনাহুম বিমা কানু ইয়াকসিবুন। আল্লাহ বলেন, যদি শহরওয়ালারা, গ্রামওয়ালারা, পৃথিবীবাসী ঈমান আনতো আর তাকওয়া গ্রহণ করতো, আমি আসমান জমিনের বরকতের দরওয়াজা খুলে দিতাম। মুশকিল হলো ওয়ালাকিন কাযযাবু, এরা আমারও মানে না, তাকওয়া গ্রহণ করে না। ফাআখাযনাহুম বিমা কানু ইয়াকসিবুন, তাদের অন্যায়ের কারণে আমি এদেরকে দোষী, বরকত দেই না, তাদের অন্যায়ের কারণে। দোষ কি আমার? কথা কয় না। ডাক্তার বলছে কি খাবি না? সুক্কার খাবি না, সুক্কার, মিষ্টি খাবি না, তোর ডায়াবেটিস। এই কয় যে আমার যেহেতু ডায়াবেটিস, এই জন্য মিষ্টি কমাই খাই, ডেলি 10টা। তো বললেন এখন যদি তার ডায়াবেটিস বাড়ে আর মারা যায়, দোষ কি ডাক্তারের না নিজের? তাহলে এখন যে বরকত আসতেছে না, দোষ কি আল্লাহর না আমাদের? তো এই জন্য বরকত আসার মাধ্যম কয়টা বলছি? কয়টা? আল্লাহর ভয়, তাকওয়া, প্রত্যেকটার আলোচনা আছে। 2 নম্বরে আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবত, 3 নম্বরে আল্লাহর জিকির, 4 নম্বরে আল্লাহর ওলিদের মাধ্যমে দোয়া করারও অথবা নিজে নিজে দোয়া করা। আল্লাহ আমাদেরকে এই 4টা জিনিস গ্রহণ করার তৌফিক দান করেন, আল্লাহ পাকের থেকে বরকত অর্জন করার তৌফিক দান করেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।